चलो मित्रों, छेल्ले आपणे जे पॉइंट टॉपिक लीधो तो एनी अंदर गेलेलियोना गति विषयक निर्णयों अने एना निष्कर्ष एनी तारवणी आपणे लीधी थी कि गेलेलियोए एवुं दर्शावेलुं कि पदार्थ पोतानी अचल वेगी अवस्था जाळवी राखवा माटे के पदार्थे पोतानी स्थिर अवस्था जाळवी राखवा माटे कोई बाह्य बळनी जरूरियात होती नथी। हाँ, पदार्थ ने गति में लाववो होय तो बळ आपवुं पड़े अने पदार्थना वेग में फेरफार करवो होय तो बळ आपवुं पड़े। तो गेलेलियोनी आ विचारसरणी पर आगळ वधनार वैज्ञानिक हता न्यूटन। न्यूटन छे ए गेलेलियोए करेला घणा खरा संशोधनों परथी पोताना संशोधनों एने रजू कर्या हता। तो आज मित्रों आपणे न्यूटननी गतिनो पहलो नियम लखो अने समझावो एटले के आपणे न्यूटननी गतिनो पहलो नियम भणवाना छे। मित्रों जनरली खबर होय आपणने विज्ञान विषे जाणता हो तो न्यूटननी गतिना पहला नियम विषे जाणता पण होय अने व्यवहारमां आपणे आ न्यूटननी गतिना पहला नियमनो उपयोग पण करता होईए छीए। आपणने घणी वखत खबर नथी होती। न्यूटने आपेला नियमो व्यवहारमां आवी गेला नियमो ज छे, उपयोग में लेवाती घटनाओं है। तो आपने न्यूटननी गतिनो पहलो नियम शीखवो है कि दरेक पदार्थ पोतानी स्थिर अवस्था के पोतानी सुरेख पथ पर अचल वेगी गतिनी अवस्था जाळवी राखे छे। दरेक पदार्थ स्थिर रहेवानो पण प्रयत्न करे छे अने जो अचल वेगथी गति करतो होय तो अचल वेगथी गति करवानुं वलण जाळवी राखवानो प्रयत्न करे छे क्या सुधी ज्यां सुधी तेना पर कोई बाह्य बळ वळे एनी अवस्था बदलवानी फरज न पड़े। आ पहलो नियम जो मैं तमने हवे आप्यो कि दरेक पदार्थ एनी स्थिर अवस्था अथवा तो सुरेख पथ पर अचल गतिनी अवस्था जाळवी राखे छे। जो ए स्थिर होय तो कोई पदार्थ टेबल पर पुस्तक पड्युं छे बराबर, आ पुस्तक स्थिर ज रहेशे। क्या सुधी स्थिर रहेशे? ज्यां सुधी एना पर कोई असंतुलित बाह्य बळ नहीं लागे त्यां सुधी आ पुस्तक स्थिर होय तो स्थिर अवस्था जाळवी राखशे। अने जो कोई पदार्थ अचल वेगथी गति करतो होय तो अचल वेगी अवस्था जाळवी राखशे। क्या सुधी? ज्यां सुधी तेना पर कोई बाह्य बळ वडे अवस्था बदलवानी फरज ना पड़े। मित्रों आ नियम समझी लियो ने एटले आजना आ विडियोनी अंदर आ एक ज वात रिपीट करवानी छे। मारे वारे वारे एकनी एक घटना ज रिपीट करवानी छे, एकनो एक मुद्दो ज रिपीट करवानो छे। केम के न्यूटननी गतिनो पहलो नियम आपું છું, एना पछी जड़त्वनो नियम भणवानो छे। बंने सरखा ज छे, वैज्ञानिको जुदा है। न्यूटने पोतानी गतिनो पहलो नियम आप्यो, ए पहला खरेखर गेलेलियोए जड़त्वनो नियम आप्यो, तो बंने नियम सरखा ज छे। तो जो हजी आज नियम ने बीजी रीते लख्यो है। आ बीजी लीटी है, ज्यां सुधी बाह्य बळ न लागे ए पहला लई लीधी। जो ज्यां सुधी कोई पदार्थ पर असंतुलित बाह्य बळ न लागे त्यां सुधी ए पदार्थ स्थिर अवस्था में होय तो स्थिर अवस्था में रहे छे अने अचल वेगी गति करतो पदार्थ पोतानी अचल वेगी गति चालू राखे छे। धारो के कोई पदार्थ अचल वेगथी गति करतो होय तो ए पोतानी अचल वेगी अवस्था जाळवी राखे छे अने स्थिर होय तो स्थिर रहे छे। क्या सुधी स्थिर रहे छे? आ वाक्य ज्यां सुधी पदार्थ पर असंतुलित बाह्य बळ न लागे त्यां सुधी ते पदार्थ स्थिर होय तो स्थिर रहे छे, अचल वेगथी गति करतो होय तो अचल वेगी अवस्था जाळवी राखे छे। चलो आपणे आ नियम ने व्यवस्थित उदाहरण साथे समझीए। एनी समजूती आपेली छे। धारो के कोई स्थिर अवस्था में रहेला पदार्थ पर असंतुलित बाह्य बळ न लागे तो ते स्थिर रहे छे। मैं तमने उदाहरण आप्युं, टेबल पर स्थिर पड़ेलू पुस्तक। ज्यां सुधी तेना पर असंतुलित बाह्य बळ न लगाडवामां आवे त्यां सुधी ए स्थिर अवस्था में रहे छे। ज्यां सुधी असंतुलित बाह्य बळ लगाडवामां आवे त्यां सुधी ए स्थिर अवस्था में रहे छे।
બરાબર. હવે જો એને બાહ્ય બળ લગાડવામાં આવશે તો એ સ્થિર હોય તો ગતિમાં આવશે. તો સ્થિર અવસ્થામાં રહેલા પદાર્થ પર અસંતુલિત બાહ્ય બળ ન લાગે તો એ સ્થિર અવસ્થામાં જ રહે છે. બરાબર. જ્યાં સુધી અસંતુલિત બાહ્ય બળ લગાડવામાં આવે તો અસંતુલિત બાહ્ય બળ ન લગાડવામાં આવે એવો શબ્દ હોવો જોઈએ. અહીંયા ન શબ્દ લખી નાખજો, ન લગાડવામાં આવે ત્યાં સુધી સ્થિર અવસ્થામાં રહે છે. જેવું અસંતુલિત બાહ્ય બળ લગાડવામાં આવે એવું ગતિમાં. એવું જ પાછું મિત્રો જે ટેબલનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું એવું જ એક તમને બીજું ઉદાહરણ આપું કે ગતિમાન અવસ્થામાં રહેલા પદાર્થ પર અસંતુલિત બાહ્ય બળ ન લાગે તો તે પદાર્થ પોતાની અચળ વેગી ગતિ જાળવી રાખે છે. અચળ વેગથી ગતિ કરતો હોય તો અચળ વેગી ગતિમાન અવસ્થા જાળવી રાખે છે. મિત્રો આ આકૃતિ શેની છે કોઈને ખબર છે? કદાચ તમને ખબર ના હોય તો કહી દઉં, આ આકૃતિ મિત્રો ન્યૂટન ઝૂલાની છે. આકૃતિ કેની છે? ન્યૂટન ઝૂલા. તમે ક્યારેય નામ સાંભળ્યું છે ન્યૂટન ઝૂલાનું? ન્યૂટન ઝૂલા શું છે એ ખબર છે તમને? ન્યૂટનની ગતિનો આ પ્રયોગ આ ન્યૂટન ઝૂલા છે. આ શું છે? અહીંયા વિવિધ ગોળાઓ રાખેલા છે, ઉપર દોરી છે બાંધેલી છે એની સાથે. હવે આ ગોળાને એક બાજુએથી અહીંથી બળ આપીને તમે છોડી દેશો એટલે આ સ્થિર ગોળાઓ છે એ ગતિ કરવા લાગશે, આમ જશે, ત્યાંથી પાછા આમ આવશે. જ્યાં સુધી એના ઉપર બીજું કોઈ અસંતુલિત બાહ્ય બળ નહીં લાગે ત્યાં સુધી આ ઝૂલાઓ છે આમ અને આમ, આ દિશા અને આ દિશામાં સતત ગતિ કરશે. ફરીથી કહી દઉં, જો કોઈ ઘર્ષણ બળ કે કાંઈ ન લાગે તો એ ગતિ કરી જ રાખશે. હવાનું ઘર્ષણ બળ કે બીજું કોઈ ઘર્ષણ બળ લાગશે તો ધીમે ધીમે ધીમા પડશે. પણ જ્યાં સુધી અસંતુલિત બાહ્ય બળ ન લાગે ત્યાં સુધી એ પોતાની અચળ વેગી ગતિમાન અવસ્થા જાળવી રાખે છે. આ બે વસ્તુ છે, યાદ રાખજો. જ્યાં સુધી અસંતુલિત બાહ્ય બળ ન લાગે ત્યાં સુધી સ્થિર અવસ્થામાં હોય તો સ્થિર અવસ્થામાં રહે છે, ગતિમાન અવસ્થામાં હોય તો પોતાની ગતિમાન અવસ્થા જાળવી રાખે છે. આ ન્યૂટન ઝૂલાના પ્રયોગ ઉપરથી આપણે આ વાત કહી શકીએ છીએ. તો આ ન્યૂટનની ગતિના પહેલા નિયમને સમજાવતી વાત થઈ. મિત્રો ન્યૂટનની ગતિના પહેલા નિયમ જેવો જ નિયમ છે જડત્વનો નિયમ. રિયલમાં ગેલેલિયોનો જે જીવનકાળ છે ને મિત્રો, 1564થી જે આપણે વાત કરેલી હતી 1600, તો મિત્રો જ્યારે ગેલેલિયોનો મૃત્યુનો સમય થયો ને ત્યારે ન્યૂટનનો જન્મ થયો હતો. મતલબ ન્યૂટને ખરેખર ગેલેલિયો પર આધારિત પ્રયોગો જ કર્યા હતા. એટલે ખરેખર જોવા જાવ ને તો જડત્વનો પ્રયોગ એ ન્યૂટનની ગતિનો પહેલો નિયમ જ છે. તો આપણો પ્રશ્ન છે જડત્વ એટલે શું, એના પ્રકાર કેટલા છે અને કયા કયા છે? સ્થિર સ્થિતિનું જડત્વ, ગતિમાન અવસ્થાનું જડત્વ, દિશાનું જડત્વ, 3 પ્રકાર શીખવાના છે તમારે. પણ ન્યૂટનની ગતિનો જે પહેલો નિયમ હતો એ જ મિત્રો જડત્વનો નિયમ છે. જુઓ, પદાર્થ પર જ્યાં સુધી અસંતુલિત બાહ્ય બળો ન લાગે ત્યાં સુધી પદાર્થ પોતાની સ્થિર કે અચળ વેગી અવસ્થા જાળવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ ગુણધર્મને પદાર્થનું જડત્વ કહેવાય. બરાબર. અંગ્રેજીની અંદર શબ્દ છે INERT, ઇનર્ટ. બરાબર. ઇનર્ટ ઉપરથી ઇનર્શિયા. ઇનર્શિયા મીન્સ જડત્વ. ઇનર્ટનો મતલબ એવો થાય કે પદાર્થ એની અવસ્થા જાળવી રાખે, અથવા તમને શુદ્ધ ગુજરાતીમાં કહું તો ઇનર્ટનો મતલબ થાય જેમાં ફેરફાર ન થાય તેવું. જેમાં ફેરફાર ન થાય તેવું. આપણે ઘણા વ્યક્તિને આપણે નથી કહેતા જળ જેવો છે. જળ જેવો એટલે એના ગુણધર્મમાં કાંઈ ફેરફાર ના થાય,
એ હોય એવો ને એવો જ રહે એટલે જડત્વ. જ્યાં સુધી અસંતુલિત બાહ્યબળ ન લાગે ત્યાં સુધી સ્થિર હોય તો સ્થિર રહે, અને અચળ વ્યક્તિ ગતિ કરતો હોય તો અચળ વેગી અવસ્થા જાળવી રાખે. એ હોય એવો ને એવો જ વ્યક્તિ રહે એટલે આપણે એને જળ જેવો કહીએ, અને એના ઉપરથી શબ્દ ઇનર્ટ એટલે જડત્વ. જળ જેવો હોવાનો ગુણધર્મ દર્શાવે જડત્વ. તો હવે એના પરથી આપણે વાત કરીએ બીજી રીતે વ્યાખ્યા. દરેક પદાર્થ પોતાની ગતિની અવસ્થામાં થતા પરિવર્તનનો વિરોધ કરે છે. બરાબર. જડત્વનો ગુણધર્મ કોણ દર્શાવતું હોય? કોણ દર્શાવતું હોય? કે જે પદાર્થ પોતાની ગતિની અવસ્થામાં થતા પરિવર્તનનો વિરોધ કરે. ગતિની અવસ્થામાં ફેરફાર ન થવા દે, મતલબ અચળ વેગથી ગતિ કરતો હોય તો અચળ વેગી અવસ્થા જાળવી રાખે. અથવા કોઈ વસ્તુની સ્થિર અવસ્થા હોય તો સ્થિર અવસ્થામાં રહેવાની કે અચળ વેગી અવસ્થામાં રહેવાની પ્રકૃતિને જડત્વ કહે છે. બે રીતે વ્યાખ્યા થઈ. એક પહેલી વ્યાખ્યા ઉપર આપી, નિયમ કીધો એ કે જ્યાં સુધી પદાર્થ પર અસંતુલિત બાહ્યબળ ના લાગે ત્યાં સુધી પદાર્થ પોતાની સ્થિર કે અચળ વેગી અવસ્થા જાળવી રાખે છે. બીજી રીતે કે દરેક પદાર્થ પોતાની ગતિની અવસ્થામાં રહેલા પરિવર્તનનો પ્રતિકાર કરે છે, વિરોધ કરે છે. કોઈ વસ્તુની સ્થિર અવસ્થામાં રહેવાની કે અચળ વેગથી ગતિમાં રહેવાની પ્રકૃતિને જડત્વ કહેવાય છે. આ જ કારણથી ન્યૂટનની ગતિના પ્રથમ નિયમને જડત્વનો નિયમ પણ કહેવાય છે. તમને અગાઉ કીધું હતું ન્યૂટનની ગતિનો પહેલો નિયમ એ જ ખરેખર જડત્વનો નિયમ છે. હવે આપણે પ્રશ્ન એવો હતો કે જડત્વના પ્રકાર કયા કયા છે? કેટલા છે? 3. કયા કયા છે? તો આમ તો મેં તમને જવાબમાં કહી દીધું હતું. બરાબર. સ્થિર સ્થિતિનું જડત્વ, ગતિનું જડત્વ અને દિશાનું જડત્વ. આપણે આ ત્રણેય પ્રકારોને વ્યવસ્થિત ઉદાહરણ સાથે શીખવાના છીએ. સ્થિર સ્થિતિનું જડત્વ પહેલું. સિમ્પલ વસ્તુ છે, આમાં જાજુ મારે કહેવું પડે એવું છે જ નહીં બાળકો. તમે આકૃતિમાં જુઓ છો, તમે ઘણી વખત બસમાં મુસાફરી કરતા હોય, તમે કારમાં મુસાફરી કરતા હોય તો ઘણી વખત અચાનક બસને બ્રેક લાગે છે. બરાબર. જો બસ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ હતી, બસ ગતિમાં હતી, તમારા પગ છે એ જમીન સાથે જોડાયેલા હતા, જમીન સાથેની બસ સાથે જોડાયેલા હતા. હવે જ્યારે બસ ગતિમાં આવી છે એટલે તમને ખબર નથી, તમારું શરીર, તમારા પગ એની સ્થિર સ્થિતિ જાળવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરશે. બસ ગતિમાં આવી છે એટલે આપણા શરીરનો ઉપરનો ભાગ છે, બરાબર, એ સ્થિર સ્થિતિ જાળવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરશે એટલે તમે પાછળ તરફ નમી જાઓ. કારણ કે પગ છે બસની સાથે ગતિમાં આવશે પણ તમારું ઉપરનું શરીર છે, બરાબર, એ સ્થિર રહેશે એટલે તમે પાછળ તરફ નમી જશો. જો પદાર્થના જડત્વના ગુણધર્મને લીધે પદાર્થ સ્થિર અવસ્થામાં રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે જ્યાં સુધી અસંતુલિત બાહ્યબળ ના લાગે. આ વાત તો મેં પહેલાં જ તમને કીધી હતી કે આ ચાલે જ આવશે, આની આ વાત રિપીટ જ થાય રાખશે કે જ્યાં સુધી પદાર્થ પર અસંતુલિત બાહ્યબળ ન લાગે ત્યાં સુધી પદાર્થ તેની સ્થિર અવસ્થા જાળવી રાખે છે. દાખલા તરીકે સ્થિર બસમાં ધારો કે કોઈ એક વ્યક્તિ ઊભો હોય અને બસ અચાનક ચાલુ થાય, ઊભો હોય કે બેઠો હોય, બરાબર, ગતિમાં આવે તો આવી વ્યક્તિ પાછળની તરફ નમી જાય છે. આમ થવાનું કારણ બસ અચાનક ચાલુ થતાં આપણા પગ બસના તળિયા સાથે સંપર્કમાં છે, તે અચાનક ગતિમાં આવે છે, પરંતુ શરીરનો ઉપરનો ભાગ તો જડત્વને કારણે ગતિનો વિરોધ કરે છે. પગ ગતિમાં આવવાનો પ્રયત્ન કરે છે બસની હારે હારે, પણ પગની ઉપરનો ભાગ તો સ્થિર સ્થિતિમાં રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પદાર્થની ગતિનો વિરોધ કરે છે, એટલે ઉપરનો ભાગ નમી જાય છે, એટલે આપણે પાછળ તરફ નમીએ છીએ. સમજાણું? આ થયું સ્થિર સ્થિતિમાં જડત્વ, કે પદાર્થ તેની સ્થિર અવસ્થામાં રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હાલો આવી જ વાત ગતિનું જડત્વ. પદાર્થના જડત્વના ગુણધર્મને લીધે પદાર્થ અચળ વેગથી ગતિ કરતો હોય. હવે માનો કે બસમાં બેઠેલ મુસાફર બસની સાથોસાથ ગતિમાં છે, મુસાફર એના પગના તળિયા પણ ગતિમાં છે બસની હારવાર, અચળ વેગથી ગતિ કરે છે એમ સમજો થોડી વાર માટે,
બરાબર, અચળ વ્યક્તિ ગતિ ચાલુ પણ રાખે છે, પણ જ્યાં સુધી એના પર અસંતુલિત બળ ન લાગે ને ત્યાં સુધી. હવે માનો કે બસે બ્રેક લગાવી, બસ બ્રેક લગાવે છે, તો આપણે આપણા પગ અચળ વ્યક્તિ ગતિ ચાલુ રાખશું, બરાબર, પણ ઉપરનો ભાગ છે, પગ બસને અડેલા હતા એટલે ગતિ ચાલુ રાખશે, પણ ઉપરનો ભાગ તો એની સ્થિતિ જાળવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરશે. એટલે જો કોઈ વ્યક્તિ અચળ વ્યક્તિ સુરેખ માર્ગ પર ગતિ કરતી મોટરકારમાં સીટ પર બેઠેલ હોય તો તે વ્યક્તિ પણ મોટરકાર જેટલા વ્યક્તિ ગતિમાં હોય, બરાબર. પણ હવે આપણે સમજવાનું છે કે જો ડ્રાઈવર અચાનક બ્રેક લગાવે તો મોટરકારની સ્થિર સ્થિતિમાં લઈ આવે તો મોટરકારની સીટ પણ સ્થિર અવસ્થામાં આવે છે, પરંતુ વ્યક્તિનું શરીર જડત્વને કારણે ગતિમાન અવસ્થા જાળવી રાખે છે. આપણે તો બસમાં ગતિમાં હતા, આપણે આપણી ગતિની અવસ્થા જાળવી રાખીએ છીએ. અચાનક બ્રેક લાગવાને કારણે વ્યક્તિ સીટની આગળ તરફની પેનલ સાથે અથડાઈ શકે છે. જો ધ્યાન ન રાખે તો ઘાયલ થઈ શકે છે. ટૂંકમાં આપણે આગળ તરફ નમીએ, કારણ કે આપણે આપણી ગતિની અવસ્થા જાળવી રાખીએ છીએ. બસે બ્રેક લગાવી છે, ઘણી વખત આપણે બ્રેક લગાવી શકતા નથી. એટલા માટે જ મિત્રો અકસ્માતથી બચવા માટે સુરક્ષા બેલ્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સુરક્ષા બેલ્ટ તમને ખબર હશે, બરાબર, એવી રીતની સ્થિતિ છે. તમને ફરજિયાતપણે કાર ચલાવતા હોય ત્યારે આ રીતે આમ બેલ્ટ બાંધવાનું કીધું હોય, એટલે તમે જ્યારે આગળ નમી જાઓ ને ત્યારે આગળ કોઈ વસ્તુ આરે અથડાઈ ના જાઓ, તમારું માથું એની આરે અથડાઈ ના જાય અને તમને ઈજા ના થાય. એટલે સુરક્ષા બેલ્ટનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપે છે. વ્યક્તિની આગળ તરફની ગતિને ધીમી પાડતું બળ લગાડે છે, એથી વ્યક્તિ ઘાયલ થતાં બચી જાય છે. કંઈ નથી, આ થયું ગતિનું જડત્વ. ફરીથી જ્યારે કોઈ પદાર્થ ગતિમાં હોય અને અચાનક વસ્તુ કે પદાર્થ અટકી જાય, બસમાં બેઠા હોય, બસ અચાનક અટકી જાય તો આગળની તરફ નમો છો, કારણ કે તમે તમારી અચળ વેગી ગતિ જાળવી રાખો છો. એટલે હવે એવું છે દિશાનું જડત્વ. હવે પદાર્થના જડત્વના ગુણધર્મના કારણે પદાર્થ જે નિશ્ચિત દિશામાં ગતિ કરતો હોય તો એ પોતાની ગતિ ચાલુ રાખે છે. અહીં સમજો જી, બસમાં ઊભેલા મુસાફરો છે, બસ જોરથી વળાંક લેતી હોય તો મુસાફરો છે, બસ આમ વળાંક લે છે, પણ મુસાફરો છે એની સાથોસાથ પોતાની ગતિની અવસ્થા જાળવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરશે, એટલે એ આ તરફ નમી જશે. ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં, વળાંકની વિરુદ્ધ દિશામાં વળતા દેખાશે. મુસાફરો છે, ઉપર રાખેલો સામાન પણ છે એ ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં વળતો જોવા મળે. તો આ ઉદાહરણ પણ ગતિનું અથવા તો દિશાનું જડત્વ સમજાવે છે કે પદાર્થના જડત્વના ગુણધર્મને લીધે પદાર્થ નિશ્ચિત દિશામાં ગતિ કરતો હોય તો નિશ્ચિત દિશામાં પોતાની ગતિ ચાલુ રાખે, જ્યાં સુધી એના પર અસંતુલિત બાહ્ય બળ ન લાગે ત્યાં સુધી. હવે આમ થવાનું કારણ શું છે? તો નીચે એક મુદ્દો તમને આપું છું કે વ્યક્તિનું શરીર પોતાના જડત્વના ગુણધર્મને કારણે સુરેખ પથ પર પોતાની ગતિ ચાલુ રાખવાની વૃત્તિ ધરાવે છે. એનું શરીર તો સુરેખ પથ ઉપર ગતિ, પણ મોટરકારની કે બસની ગતિની દિશા બદલવા માટે એન્જિન દ્વારા મોટરકાર પર અસંતુલિત બળ લગાડવામાં આવે છે. ત્યારે તે વ્યક્તિનું શરીર જડત્વને કારણે સીટ એક તરફ નમી જાય છે. ઊભા હોય તો એક તરફ આપણે નમી જાય, ઉપર સામાન પડ્યો હોય તો એક તરફ નમી જાય. તો મિત્રો આ સ્થિર સ્થિતિમાં ગતિમાન અવસ્થામાં જડત્વ અને દિશાનું જડત્વ પૂરું થાય. હવે જડત્વને લગતા કેટલાક પ્રયોગો છે, કદાચ તમે તમારા રોજિંદા જીવનમાં આવા પ્રયોગો કરેલા હોય કે પદાર્થ એની અવસ્થા જાળવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એવા ઘણા પ્રયોગો રોજિંદા જીવનમાં તમે જોયેલા હોય. અહીં તમને એક પ્રયોગ પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલો છે. મિત્રો આ સ્માર્ટ બુકમાં નહોતો એટલે મેં પાઠ્યપુસ્તકના આધારે માહિતી લીધેલી છે, એ જોઈ લેજો. અહીં તમને બધાને ખબર જ છે, મારે કહેવું ન પડે, કેરમ બોર્ડ આપેલું છે. કેરમ પર એક સરખી રીતે કુકરીઓ એકની ઉપર એક એમ થપ્પી ગોઠવેલી છે. હવે સ્ટ્રાઇકર વડે તમે કુકરીને જ્યારે લગાડો છો, બળ લગાડો છો,
ત્યારે બળ નીચેની કુકરીને લાગે છે. નીચેની કુકરી છે એને બળ લાગે છે એટલે એ ગતિમાં આવે છે. નીચેની કુકરી છે ગતિમાં આવે છે, પણ ઉપરની થપ્પીમાં રહેલી કુકરીઓ છે એ પોતાની અવસ્થા જાળવી રાખે છે. જો સ્ટ્રાઇકરને તીવ્ર વેગથી કુકરીને થપ્પી સાથે અથડાવતા ફક્ત સૌથી નીચેની કુકરી છે એ ઢગલામાંથી બહાર નીકળી જાય છે, બાકીની કુકરીઓ સ્થિર રહે છે. એટલે શું કે પદાર્થ તેની સ્થિર અવસ્થા જાળવી રાખે છે. કારણ કે ઉપરની કુકરીને બળ નહોતું લાગ્યું, બળ તો નીચેની કુકરીઓને લાગ્યું હતું, એટલે એ ગતિમાં આવી છે. ઉપરની કુકરી એની સ્થિર અવસ્થા જાળવી રાખશે. એવો જ બીજો પ્રયોગ છે. એ પ્રયોગ પણ તમને પરિચિત છો, તમે ઘરે ઘણી વખત આ પ્રયોગ કરતા હોવ છો. અહીં એક ગ્લાસ આપેલો છે, ગ્લાસની ઉપરના ભાગમાં એક પુઠ્ઠું મૂકેલું છે, પુઠ્ઠાની ઉપર 5 રૂપિયાનો સિક્કો મૂકેલો છે. કોઈ પણ મૂકી શકો. મિત્રો યાદ રાખજો, પુઠ્ઠું જેટલું બને એટલું લીસું રાખવાનું. ખરબચડું હોય છે ને તો ઘર્ષણ બળ વિરુદ્ધ કામ કરશે અને આપણો પ્રયોગ બરાબર નહીં થાય. ચલો હવે શું કરવાનું છે, અહીં તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો. વ્યક્તિ પુઠ્ઠાને હળવેકથી ધક્કો મારે છે, પુઠ્ઠું ખસી જાય છે. એટલે સિક્કો છે ને મિત્રો, જે સિક્કો ઉપર હતો ને એ એની સ્થિર સ્થિતિ જાળવી રાખે છે. પુઠ્ઠું ખસી જતા સિક્કો છે ગ્લાસમાં પડી જાય, આધાર વહી ગયો. હકીકતમાં એ સ્થિર સ્થિતિ જાળવી જ રાખે છે, પણ આધાર ગયો એટલે સિક્કો ગ્લાસની અંદર પડી જાય છે. બરાબર. અહીં જડત્વને કારણે સિક્કો જડત્વને કારણે પોતાની સ્થિર અવસ્થા જાળવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તો આ પણ જડત્વનો પ્રયોગ થયો કહેવાય બાળકો. ઘણા બધા પ્રયોગો છે, મેં તમને સમજાવ્યું કે જડત્વને લગતા ઘણા બધા પ્રયોગો છે. તો આ પ્રયોગો પરથી જડત્વની આપણે વ્યાખ્યા આપી શકીએ છીએ. પણ મિત્રો વ્યાખ્યા તો અગાઉ આપેલી જ છે. પદાર્થ પોતાની ગતિની અવસ્થામાં થતા ફેરફારનો વિરોધ કરે છે. જો તે સ્થિર અવસ્થામાં હોય તો સ્થિર રહે છે, અને સ્થિર પદાર્થ ગતિમાન અવસ્થામાં હોય તો સતત ગતિમાન રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ આપણી જડત્વની વ્યાખ્યા છે. પદાર્થના આ ગુણધર્મને જડત્વ કહે છે. કેટલી વખત આ વાત કરી દીધી છે એટલે રિપીટ નથી કરતો, તમે સમજી શકો છો મિત્રો. તો આ ગુણધર્મને જડત્વ કહે છે. તો હવે આપણો આગળનો પ્રશ્ન તમે જોશો, વિવિધ ઉદાહરણ દ્વારા સ્પષ્ટ કરો કે પદાર્થનું દ્રવ્યમાન એ તેના જડત્વનું માપ છે. તો આપણે હવે આગળ ઉપર આ બાબત છે એ લઈશું. બાળકો આપણે વાત કરવી દ્રવ્યમાન અને જડત્વ વચ્ચેનો સંબંધ. તો પાછો પ્રશ્ન થાય કે દ્રવ્યમાન એટલે શું? તો પદાર્થનું દ્રવ્યમાન એટલે દળ આપણે જનરલી વજન તરીકે બોલાવતા હોય એ દ્રવ્ય, પદાર્થમાં રહેલા દ્રવ્યના જથ્થાને પદાર્થનું દ્રવ્યમાન કહેવાય. પણ આપણો પ્રશ્ન એ છે કે પદાર્થનું દ્રવ્યમાન એના જડત્વનું માપ છે, સમજાવો. તો એનો મતલબ દળ અને જડત્વ વચ્ચેનો સંબંધ સ્પષ્ટ કરો. મિત્રો હું તમને 3 ઉદાહરણ આપું છું, એ ઉદાહરણ સમજજો. આપણી પાસે એક પુસ્તકોથી ભરેલું એક બોક્સ છે, લાકડાનું બોક્સ છે, અને એક આપણી પાસે એવું જ ખાલી બોક્સ છે, લાકડાનું કે પુઠ્ઠાનું. ચાલો, તો તમે વિચારો કોને વધુ બળ આપવું પડશે? તો તમે તરત જ કહેશો પુસ્તકોથી ભરેલા બોક્સને ખસેડવા વધુ બળ આપવું પડશે. કારણ જાણી લ્યો, પુસ્તકોથી ભરેલા બોક્સનું દળ વધારે છે, દ્રવ્યમાન વધારે છે, એટલે એનું જડત્વ વધારે, એટલે એ સ્થિર રહેવાનો પ્રયત્ન કરશે. તમે ખસેડવા જશો, બળ આપશો તો પણ એ પુસ્તકોથી ભરેલું બોક્સ છે ને સ્થિર રહેશે. બરાબર. હવે એવી બીજું ઉદાહરણ છે. હાલો, એક ફૂટબોલનો દડો છે અને એક એટલી જ સાઈઝનો એક પથ્થર છે. તમે બંનેને કિક મારો છો તો પથ્થર ખસશે નહીં, ફૂટબોલનો દડો છે દૂર ફેંકાઈ જશે. કારણ કે ભલે સાઈઝ બેયની સરખી જ હતી,
પણ ફૂટબોલનો દડો છે એ હળવો છે, દ્રવ્યમાન ઓછું છે એટલે એનું જડત્વ ઓછું છે, એટલે સ્થિરમાંથી ગતિમાં આવ્યો પણ પથ્થરનું જડત્વ વધારે છે. તો મિત્રો એવા ઉદાહરણ તમને અહીં આપ્યા છે. ત્રીજું પણ ઉદાહરણ છે, આપણે ત્રીજું ઉદાહરણ પણ લઈશું, પણ પહેલાં બે ઉદાહરણો સમજી લઈ કે એક સરખા બાહ્ય બળો વડે બળ હરખું જ લગાડવાનું પુસ્તકોથી ભરેલા બોક્સને ખસેડવા કરતાં ખાલી બોક્સને સહેલાઈથી ખસેડી શકાય, કારણ કે ખાલી બોક્સનું જડત્વ ઓછું છે. શું કામ જડત્વ ઓછું છે? એનું દળ ઓછું છે એટલે એનું જડત્વ ઓછું છે. જેનું દળ વધારે એનું જડત્વ વધારે. એવું જ એક છે, ફૂટબોલને કિક મારીએ છીએ ત્યારે તે દૂર સુધી ગતિ કરે છે, પણ જ્યારે એટલા જ બળથી એટલી જ સાઇઝના પથ્થરને કિક મારીએ તો ભાગ્યે જ ગતિ કરે, નાય ગતિ કરે, કદાચ આપણને પગમાં લાગી જાય, કારણ કે પથ્થરનું દ્રવ્યમાન વધારે છે. એવું જ છે ત્રીજું કે સ્થિર અવસ્થામાં જમીન પર પડેલા એક મેચિસના દડા, મેચિસ એટલે બીજું કાંઈ નહીં, મેચમાં રમતા હોય દડો, સિઝન બોલ, અને બીજો ટેનિસનો દડો. ટેનિસનો દડો હળવો હોય. એક સરખા વેગથી અથવા તો એક સરખા બળથી મૂલ્યના બળો લગાડીને બેટ વડે ફટકો મારવામાં આવે તો મેચિસના દડા કરતાં ટેનિસનો દડો વધુ દૂર જાય છે. થાય જ ને, ટેનિસનો દડો વજનમાં હળવો છે, દળ ઓછું એટલે એનું જડત્વ ઓછું એમ કહી શકાય. બધી જ બાબતોના ઉદાહરણો તમને બહુ સરસ અને વ્યવસ્થિત આપ્યા છે. જો એક હાથ લારીને ગતિ આપવા માટે જેટલા બાહ્ય બળની જરૂરિયાત હોય એટલું જ બળ જો સ્થિર ટ્રેન પર લગાડવામાં આવે તો બાપા ટ્રેન ગતિમાં આવે ના આવે? તો ટ્રેન ગતિમાં આવતી નથી, કારણ કે ટ્રેનનું દ્રવ્યમાન વધારે છે. તો ઉપર વર્ણવેલા ચારેય કિસ્સા ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ભારે પદાર્થનું જડત્વ વધારે. ભારે પદાર્થનું જડત્વ વધારે હોવાથી તેઓ મૂળ અવસ્થા જાળવી રાખે છે. મૂળ અવસ્થા જાળવી રાખે છે અને તેઓ પોતાની મૂળ ગતિની અવસ્થાનામાં ફેરફારનું વલણ ઓછું રાખે, એટલે ફેરફાર થતો નથી. ટ્રેન છે સ્થિર ટ્રેન, એને ધક્કો મારશો તો એ કાંઈ ગતિમાં આવતી નથી, પણ હાથ લારી હોય એ ગતિમાં આવે, કારણ કે એનું દ્રવ્યમાન ઓછું છે. તો હલકા પદાર્થોનું જડત્વ ઓછું, કારણ કે દ્રવ્યમાન ઓછું, એથી એઓ સહેલાઈથી પોતાની મૂળ અવસ્થા જાળવી શકતા નથી. હલકા પદાર્થો મૂળ અવસ્થા જાળવી શકતા નથી. તો આના ઉપરથી આપણે જડત્વ વિશે એવો ખ્યાલ બાંધી શકીએ, જેમ જડત્વ વધુ એમ પદાર્થ પોતાની મૂળ પ્રારંભિક અવસ્થામાંથી નવી અવસ્થામાં જવાનો પ્રતિકાર વધુ કરે. ફૂટબોલનો દડો અને પથ્થર, તો પથ્થરનું જડત્વ વધારે, એટલે પથ્થર છે મૂળ અવસ્થામાંથી નવી અવસ્થામાં જવાનો પ્રતિકાર વધુ કરે. આપણો આ મુદ્દો છે. આમ પદાર્થનું જડત્વ જેમ વધુ એમ એ પદાર્થ પોતાની મૂળ પ્રારંભિક અવસ્થામાંથી નવી અવસ્થામાં જવાનો પ્રતિકાર વધુ કરે. કોઈ વસ્તુનું જડત્વ એના દ્રવ્યમાન દ્વારા માપી શકાય. દ્રવ્યમાન એટલે દળ. વધુ દળ ધરાવતા પદાર્થનું જડત્વ વધારે. બહુ જાડો માણસ હોય ને, જાડો માણસ, એનું દળ વધારે હોય, અને તમે જોજો એ સહેલાઈથી મૂવમેન્ટ ના કરી શકે, ઝડપથી દોડી ના શકે, અને કોઈ કામ કહો ને તો જાડો માણસ બેઠો જ રહીએ, કારણ કે એનું જડત્વ વધારે, દળ વધારે, જડત્વ વધારે. એ સહેલાઈથી મૂળ અવસ્થામાંથી નવી અવસ્થામાં જવાનો પ્રતિકાર, ટૂંકમાં એ મૂળ અવસ્થામાંથી નવી અવસ્થામાં જવાનો પ્રતિકાર વધુ કરે છે. એ સહેલાઈથી કોઈ કામ નહીં કરે, કારણ કે એકદમ દળ વધારે છે, જડત્વ વધારે. ઓછું દળ ધરાવતા પદાર્થનું જડત્વ ઓછું હોય. તો આના પરથી છેલ્લા બે મુદ્દા જોઈ લ્યો. જડત્વ એ પદાર્થનું એવું કુદરતી વલણ છે જે પદાર્થની સ્થિર કે ગતિમાન અવસ્થામાં થતા ફેરફારનો વિરોધ કરે છે. ટૂંકમાં પહેલેથી હું કહેતો આવ્યો છું, ન્યૂટનની ગતિના પહેલા નિયમથી આ બાબત હું તમને કહેતો આવ્યો છું કે જડત્વ એ પદાર્થનું એવું કુદરતી વલણ છે જે પદાર્થની સ્થિર કે ગતિમાન અવસ્થામાં થતા ફેરફારનો વિરોધ કરે છે. કોઈ પણ પદાર્થનું દ્રવ્યમાન એ તેના જડત્વનું માપ છે. દ્રવ્યમાન છે એના જડત્વનું માપ છે. જેમ દ્રવ્યમાન વધારે એમ જડત્વ વધારે, જેમ દ્રવ્યમાન ઓછું એમ જડત્વ ઓછું. તો આના પરથી એવું કહી શકાય કે ન્યૂટનની ગતિનો પહેલો નિયમ બળની વ્યાખ્યા આપે છે એવું સમજાવો. જો ભાઈ, બળની વ્યાખ્યા શું હતી? બળની વ્યાખ્યા શું હતી એ યાદ કરો.
हाँ तो मित्रों આપણે ન્યૂટનની ગતિનો પહેલો નિયમ બળની વ્યાખ્યાઓ કમાય છે। મિત્રો પહેલો નિયમ તમે શીખા કે આપણે શું કીધું, જ્યાં સુધી પદાર્થ પર અસંતુલિત બાહ્યબળ ન લાગે ત્યાં સુધી સ્થિર પદાર્થ સ્થિર રહે છે। અચળ વ્યક્તિ ગતિ કરતો હોય તો અચળ વેગી અવસ્થા જાળવી રાખે। તો એનો મતલબ એવો કે અસંતુલિત બાહ્યબળની ગેરહાજરીમાં પદાર્થ પોતાની સ્થિર કે અચળ વેગી અવસ્થા જાળવી રાખે છે। તો એનો મતલબ સ્થિર અવસ્થામાં રહેલા પદાર્થ પર શું કાર્ય કરે છે? હાલો, સ્થિર અવસ્થામાં રહેલા પદાર્થ પર શું કાર્ય કરે છે? તો કે અસંતુલિત બળ કાર્ય કરે છે, તો જે પદાર્થ ગતિમાં આવે છે। તો ટૂંકમાં આમ કહેવાય કે પદાર્થની સ્થિર અવસ્થા અથવા અચળ વેગી અવસ્થામાં ફેરફાર કરવા માટે જેની જરૂર પડે એ બળ। એ ભાઈ આમ વ્યાખ્યા કરી શકાય કે કોઈ પદાર્થની સ્થિર અવસ્થા કે અચળ વેગી અવસ્થા કે એના વેગના મૂલ્યમાં ફેરફાર કરવો હોય તો જે વસ્તુ કાર્ય કરે છે, જે કારણ કામ કરે છે એ બળ, એટલે બળની વ્યાખ્યા આપે છે। એટલે કહેવાય કે ન્યૂટનની ગતિનો પહેલો નિયમ બળની વ્યાખ્યા આપે છે। જો ગતિમાન અવસ્થામાં રહેલા પદાર્થ પર અસંતુલિત બળ કાર્ય કરે ત્યારે પદાર્થના વેગમાં ફેરફાર થાય, વેગની દિશામાં ફેરફાર થાય અથવા બંનેમાં કામ કરે। ટૂંકમાં આમ બળ એ કારણ છે અને પદાર્થની સ્થિતિમાં ફેરફાર એ એની અસર છે। બળ શું છે? સ્થિતિમાં ફેરફાર કરવાનું કારણ છે। બળ લાગ્યું એટલે સ્થિતિમાં ફેરફાર થયો એટલે એ એની અસર છે। એના પરથી કહી શકાય કે બળને કારણે પદાર્થની સ્થિર અવસ્થામાં અથવા ગતિમાન અવસ્થામાં ફેરફાર થાય છે। આના પરથી બળની વ્યાખ્યા મળે છે। ન્યૂટનની ગતિના પહેલા નિયમો પરથી બળની વ્યાખ્યા મળે છે। મિત્રો એ વ્યાખ્યા હું તમને હવે આપું છું કે જે બાહ્ય અસર વડે પદાર્થની સ્થિર કે ગતિમાન અવસ્થામાં ફેરફાર થાય એ બાહ્ય અસરને બળ કહે છે। જે બાહ્ય અસર વડે પદાર્થની સ્થિર કે ગતિમાન અવસ્થામાં ફેરફાર થાય તે બાહ્ય અસરને બળ કહે છે। અને ન્યૂટનની ગતિના પહેલા નિયમ મુજબ પદાર્થ આપમેળે પોતાની સ્થિર કે ગતિમાન અવસ્થામાં ફેરફાર ના કરી શકે। યાદ રાખજો, કોઈ પણ પદાર્થ પોતાની જાતે સ્થિર કે ગતિમાન અવસ્થામાં ફેરફાર કરી શકતો નથી। આપમેળે પોતાની સ્થિર કે ગતિમાન અવસ્થામાં ફેરફાર કરી શકતો નથી। પદાર્થના આ ગુણધર્મને જો કંઈક બળ લાગે તો જ થાય ને। બળ લાગે તો જ સ્થિરમાંથી ગતિમાન, ગતિમાંથી એના વેગમાં ફેરફાર થાય, એટલે આ ગુણધર્મને જડત્વ કહેવાય। તો એની વ્યાખ્યા મળી બળની કે જે બાહ્ય અસર વડે પદાર્થની સ્થિર કે ગતિમાન અવસ્થામાં ફેરફાર થાય તે બાહ્ય અસરને બળ કહે છે। નીચેનામાંથી કોનું જડત્વ વધારે છે? હવે આપણો નેક્સ્ટ મુદ્દો છે, પ્રશ્નોત્તરનો પ્રશ્ન લઈ લઈએ, તમે ફટાફટ કહી શકશો। હાલો જી, રબરનો દડો, આ બધા પ્રશ્નોત્તરના પ્રશ્નો જ બાકી છે। રબરનો દડો, એટલા જ પરિમાણવાળો પથ્થર, કોનું જડત્વ વધારે? સરસ, ચાલો એટલા જ પરિમાણવાળો પથ્થર। સાયકલ અને ટ્રેન, કોનું જડત્વ વધારે? સરસ, ચાલો ટ્રેન। 5 રૂપિયાનો સિક્કો અને 1 રૂપિયાનો સિક્કો, કોનું જડત્વ વધારે? 5 રૂપિયાનો સિક્કો। આ બધું જ તમે તરત જ જવાબ આપી શકો છો। નીચે જવાબ આપ્યા છે કે જેનું દળ વધુ એનું જડત્વ વધારે, પથ્થર, ટ્રેન અને 5 રૂપિયાના સિક્કાનું જડત્વ વધારે। હા મિત્રો, આવો જ એક પ્રશ્નોત્તરનો બીજો પ્રશ્ન છે। પ્રશ્ન બહુ લાંબો છે, સીધી સરળ સમજૂતી છે, હું સીધી સરળ સમજૂતી કહીશ કે ફૂટબોલનો એક ખેલાડી બોલ પર કિક મારીને બોલને પોતાની ટીમના બીજા ખેલાડી પાસે પહોંચાડે છે। બીજો ખેલાડી ગોલ સુધી લઈ જાય છે અને ગોલકીપરને આપે છે। ગોલકીપર દડો પકડે છે, ગોલકીપર એની ટીમના ખેલાડીને કિક મારીને દડાને ફેંકે છે। તો દરેક કિસ્સામાં બળ લગાડનાર કારકને ઓળખી બતાડો। કોણ બળ લગાડે છે? એજન્ટ કોણ છે? તો મિત્રો સાવ સહેલું છે કે પહેલી વખત જ્યારે ફૂટબોલનો એક ખેલાડી બોલ પર કિક મારી બોલને પોતાની ટીમના બીજા ખેલાડી પાસે મોકલે છે ત્યારે આ બળ લગાડનાર કારક એક ખેલાડી છે, પહેલો ખેલાડી થયો। હવે એને શું કર્યું? એને આ દડો છે બીજા ખેલાડીને, બીજી વખત જ્યારે તે ટીમનો બીજો ખેલાડી દડાને કિક મારી ગોલ તરફ પહોંચાડે છે ત્યારે આ કિસ્સામાં બળ લગાડનાર કારક એ જ ટીમનો પણ બીજો ખેલાડી છે। હવે ત્રીજી વખત શું થયું? હવે આ ખેલાડીએ તો ગોલકીપર પાસે દડો જવા દીધો, તો હવે ત્રીજી વખત પ્રતિસ્પર્ધી ટીમનો ખેલાડી એટલે કે ગોલકીપર દડાને પકડે છે, દડાને રોકે છે। તો આ વખતે બળ લગાડનાર કારક કોણ? પ્રતિસ્પર્ધી ટીમનો ગોલકીપર। હવે ચોથી વખત આ ગોલકીપર પોતાની ટીમના ખેલાડી તરફ કિક મારીને બોલને પહોંચાડે છે, તો આ કિસ્સામાં બળ લગાડનાર કારક કોણ? તો કે ગોલકીપર। અહીંયા આપેલ ઉદાહરણમાં દડાનો વેગ 4 વખત બદલાય છે।
સિમ્પલ છે, આમાં કાંઈ મારે જાજુ કહેવાનું નથી. એટલે હું ટૂંકી વાત કરું છું કે એક પછી એક વખતે દડાને કિક મારી અને ફેંકવામાં આવે છે. વેગ બદલાય છે, દિશા બદલાય છે, લગાડનાર કારક બદલાય છે. હવે ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે પ્રશ્નોત્તરનો કે કોઈ ઝાડની ડાળીને તીવ્રતાથી હલાવતા કેટલાક પર્ણો કેમ ડાળીમાંથી તૂટી જાય? મિત્રો, આપણે કોને હલાવી? ઝાડની ડાળીને ચલાવી. ઝાડની ડાળી હલે છે પણ પાંદડા તો એની સ્થિર સ્થિતિ જાળવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પણ સ્થિર સ્થિતિ જાળવી ન શકે એ પાંદડા તૂટી જાય છે. ઝાડની ડાળીને તીવ્રતાથી હલાવતા પહેલાં તેના પર્ણો સ્થિર અવસ્થામાં હોય છે. ઝાડની ડાળીને પકડીને તીવ્રતાથી હલાવતા ડાળીઓ ગતિમાં આવે છે. પર્ણો જડત્વના ગુણધર્મને લીધે પોતાની મૂળ અવસ્થા જાળવી રાખવાનો શું કરે છે? પ્રયત્ન કરે છે. એટલે પર્ણો તૂટીને નીચે પડી જાય છે. તો આ પણ સિમ્પલ વસ્તુ હતી. હવે એવી જ એક વાત છે, બરાબર, છેલ્લી વાત જે આવી જ ગઈ છે મિત્રો, મારે કાંઈ કહેવાનું નથી, આમાં જાજુ સમજાવવાનું નથી. જ્યારે કોઈ ગતિશીલ બસ અચાનક અટકી જાય તો તમે આગળ તરફ નમો છો, ખબર જ છે. ઊભી રહેલી બસ અચાનક ચાલુ થાય તો તમે પાછળ નમો છો. તો તમે બસમાં બેઠા છો, ગતિશીલ બસ અચાનક અટકી જાય છે તો તમે સ્થિર છો. તમારું પગ ખાલી બસને અટકેલા, એટલે પગ બસની આ યાર ગતિમાં હતા એમ માની લે, પણ બસે બ્રેક મારી, બરાબર, પગ સ્થિર થઈ જાય, પણ આપણું શરીર ગતિની અવસ્થા જાળવી રાખે છે, એટલે આગળ તરફ નમે છે. હવે બીજી વાત વિચારો, જ્યારે બસ ઊભી હોય ત્યારે અંદર ઊભેલા આપણે પણ સ્થિર અવસ્થામાં હોય. બસ ચાલુ થાય અને પ્રવેગિત થાય ત્યારે બસની સંપર્કમાં રહેલા આપણા પગ અને શરીરનો નીચેનો ભાગ ગતિમાં આવે, પણ શરીરનો ઉપરનો ભાગ જડત્વના ગુણધર્મને લીધે સ્થિર અવસ્થામાં રહેવાનો પ્રયત્ન કરે, એટલે આપણે પાછળ તરફ નમી જઈએ. તો આ રીતે પદાર્થની ગતિની અવસ્થામાં ફેરફાર થાય. સ્થિર હોય તો ગતિમાં આવે, ગતિમાં હોય તો બળ લગાડીએ ત્યારે આ બધું થાય. એટલે આ બધું જ બળને આભારી છે. ન્યૂટનની ગતિનો પહેલો નિયમ જડત્વનો નિયમ અને એના પર આધારિત બધા પ્રયોગો, ઉદાહરણ, એક્સપેરિમેન્ટ પૂરા થાય. અહીંયા આપણે આ બાબત સાથે આ વિડીયો પૂરો કરીશું.